미국 버클리의 한 아파트. 청혼을 받은 여자 핀 도드는 약혼남인 샘이 함께 살고 있는 아파트를 고치는 것을 보며 짐가방을 싸고 있습니다. 대학원 졸업 논문을 쓰기 위해 당분간 캘리포니아 교회에 있는 이모 할머니 집에서 지내기로 한 핀. 이모 할머니 집에는 외할머니가 함께 살았고 오늘은 그곳의 퀼트 모임을 위해 동네 할머니들도 모두 모였습니다. I have to bring all these different squares together in harmonious. The theme is where love resides. 몇십 년 동안 이어진 할머니들의 퀼트 모임. 늘 그렇듯 애나 할머니의 리드로 모두들 각자 퀼트 조각을 만들고 나중에 이어붙여 완성할 예정이었죠. It's your wedding quilt, honey. 하지만 별로 기뻐 보이지 않는 핀. 샘에게 청혼은 받았지만 그녀는 아직 결혼에 대한 확신이 없었습니다. 그날 저녁 더위가 한풀 꺾인 한여름 밤 공기를 맡으며 할머니, 이모 할머니와 얘기를 나누는 핀. How'd she get so crazy? She said that as soon as I get married, I'm gonna want to have an affair. 핀은 이혼 후 늘 남자친구를 갈아치우는 엄마 때문에 결혼에 더 자신이 없었고 외할머니는 소녀딸에게 자신과 남편에 대한 사랑을 얘기합니다. He and I had a very special love for each other. That's what made the whole thing so stunning. Why are you bringing this up right now? 갑자기 티격태격하는 할머니와 이모 할머니. I'll tell you what happened. 곧이어 핀의 외할머니 하이 도드는 이모 할머니가 언급했던 그 사건에 대해 이야기를 합니다. 몇십 년 전 하이 도드는 한평생 깊이 사랑했던 남편의 죽음을 앞두고 있었습니다. 언니 글래디에게 전화를 걸지만 그녀는 외출 중이었고 Is Gladys with you? No. 형부의 사무실에도 언니는 없었습니다. I need someone to come pick me up. 의지했던 남편의 죽음 앞에 하이가 할 수 있었던 것은 그저 눈물을 흘리는 것뿐이었죠. I have to lie down before I go back. 바쁜 형부는 돌아가야 했지만 큰일을 겪고 있는 처제에게 조금 시간을 주기로 합니다. 눈을 뜬 처제. You just took off for a ride with my husband. 그날 저녁 남편의 부자연스러운 웃음과 자신의 눈을 피하는 동생이 이상한 글래디. Honey, what are you doing? You stink of a perfume! 그녀는 큰 충격을 받았습니다. Well, if you want me to go away, I'll do that. But if you want me to stay, that's what I want. 얼마 뒤 방 안의 모든 걸 다 부수고 나온 글래디는 세탁실에 자신의 분노를 표현하죠. Here, you can iron your own. You must have been angry for a really long. 이제서야 핀은 이모 할머니 댁 세탁실의 기괴한 벽면의 비밀을 알게 됩니다. Did you ever forgive Uncle Arthur? That's what you do when someone dies. Did you ever forgive Grandma? I'll let her move in with me. 남편과 여동생을 향한 증오 때문에 오랫동안 힘들어했던 글래디. By the way, it was so good of you to take me in. Come on, come swimming with us, huh? 무더위가 한창 기승을 부리던 날 핀은 두 할머니들과 수영장에 가는데요. 수영장 매점에서 한참을 기다리고 있는 핀. I see 30 lashed on the butterfly string. I feel like I could take off and fly. 방금 열정적인 수영을 마친 남자는 그 신남과 흥분을 핀과 나누려 하고 You're from the city. Berkeley. 자신에게 관심을 보이는 남자를 뒤로 하고 핀은 수영장으로 갑니다. I'm really hot. I'm gonna go jump in the water. My name's Leon. See you later. 그때 수영을 하고 있던 퀼트 모임의 멤버 소피아 할머니. That's not allowed! Sophia's still scaring children. God, she had a stunning figure. 할머니들은 소피아의 젊은 시절을 회상하며 그녀의 이야기를 들려줍니다. 거침없이 다이빙을 하던 20대 초반의 아름다운 소피아. What's your name? Sophia. You swim like a mermaid, you know? 대학생이었던 프레스턴은 소피아의 거침없는 모습에 매료됩니다. I made a dinner reservation for 7:30. Is that right? 프레스턴이 예약한 식당 대신에 다른 곳을 가자고 하는 소피아. 수프를 헤치고 온 곳은 소피아가 좋아하는 비밀 장소였죠. You like it? I'm a geologist. I mean, that's my major. Rocks.
세계 곳곳을 다니며 광물과 암석을 연구하는 게 꿈이라고 말하는 프레스턴. 그런 그에게 기다리라고 말하며 소피아는 가장 높은 곳으로 올라갑니다. 두려움 없이 다이빙을 하는 소피아. 시간이 지나도 그녀가 나오지 않자 프레스턴 역시 물속으로 들어갑니다. Let's go around the world together. Where are you going this time? They want to send me up to Colorado to check out the side of the dam. 하지만 결혼 후 아이를 낳고 그와 함께 세계를 다닐 꿈을 꾸었던 소피아의 바람은 산산이 무너지는데요. As soon as the baby gets a little older, you can come along. For that, how do I know you won't run off? Why would I run away? Because it happens. 그녀의 꿈과는 정반대로 아이 셋과 출장이 잦은 남편 때문에 소피아는 더더욱 집에 얽매이게 되죠. I want to go to college. You can get married. That's not what I want. Well, we don't always get what we want. 몇 주간의 출장을 가기 전 땅을 파 작은 연못을 만든 남편. Wait around in it or keep fish in it or whatever you want. 하지만 소피아는 대답 없이 집으로 들어갑니다. 그것은 결혼 전 자신이 사랑에 빠졌던 물을 좋아하던 소녀였던 아내를 위한 남편 나름대로의 작은 노력이었을까요? Remember when you took me to the swimming hole? Why'd you stop going? I became a wife, I guess. 원하지 않는 가정주부의 삶에 갇혀 원망하고 후회하는 태도로 일관했던 소피아. 그녀는 이른 새벽 출장을 가는 남편의 뒷모습을 오래도록 바라봅니다. He never came back. Look, Sam is here. 잠시 후 집으로 돌아오니 약혼남 샘이 핀을 기다리고 있었죠. Sam, are you staying to dinner? You'll have me. 미래를 대비해 집을 고치고 있는 샘은 핀에게 진행 상황을 공유하러 왔는데요. Whatever, if we have a baby or for a workspace or... This is the baby's room? Finn, we're just going over blueprints. 가뜩이나 결혼이 두려운 핀은 악이라는 단어에 예민하게 반응하고 That's that same look your mother gets when she's gonna dump one of her boyfriends. I'm not like my mother, Sam. 그저 집 고치는 일을 의논하고 싶었던 샘과 안 그래도 생각이 많은데 굳이 찾아온 남자친구가 짜증나는 핀은 말꼬리를 잡고 예민하게 굴었습니다. Don't drive crazy just because you're mad at me. 그날 밤 그녀는 사과를 하려 집으로 전화를 걸죠. 다음 날 늦게 일어나 거실로 내려오는 핀. She was up all night trying to call Sam. Some girl answered. 안색이 안 좋은 핀을 보고 할머니들은 신경이 쓰입니다. Honey, may I join you? Yeah. 퀼트 모임 할머니 중 한 사람인 엠 리드는 조용히 핀에게 다가오는데요. I'm sure you know about this little involvement between my husband. 그녀는 젊은 시절의 자신과 남편의 이야기를 해줍니다. 자유분방하고 관습 따위에 얽매이지 않았던 화가 딘. 아름다운 엠 리드는 그런 그의 그림 모델이었죠. Where is he right now? He's in the studio with a student. 딘에게 푹 빠진 엠은 그와 결혼을 합니다. It was just physical pleasure. I'm sorry, Emmett. I can't live like this. I have to leave you. We have to get a divorce. 하지만 결혼 뒤에도 여자 문제로 아내의 속을 썩이는 딘. I love you. 남편을 좋아했던 엠 리드는 애원하고 매달리는 그를 용서해줬지만 I need you. It's hard for me too, baby. 하지만 반복된 딘의 바람을 더 이상 받아들일 수 없었던 엠 리드. 그녀는 짐을 싸 같은 동네에 있는 친정으로 갔죠. Took Dean 3 months to find me. What are you doing here? 엠 리드는 남편에게 완고했지만 친정 부모님은 이미 딸의 짐을 딘의 차에 싣고 있었습니다. Unbelievable. 그때부터 지금까지 남편의 온전한 사랑은 단념한 채 반쪽 결혼 생활을 하고 있는 엠 리드. 마음고생을 많이 했던 그녀는 핀에게 결심을 말하죠. I've decided finally to leave him. Please don't tell anyone. 각자 다른 상처를 가지고 있는 할머니들은 몇십 년 동안 모여 퀼트를 놓고 서로에게 치유를 받고 있었는지도 모릅니다.
I'm engaged to be married. 수영장에서 만났던 남자 리온에게 선을 긋는 핀. 하지만 리온은 그녀의 말에 개의치 않아 하죠. 그날 밤 샘의 전화를 받은 핀은 기분이 좋아 보이는데요. Who was the girl? He said I dialed a wrong number. I don't take these quilts out for everybody, as you know. 낮에 기분이 안 좋아 보였던 핀을 위해 퀼트 모임의 리더인 애나 할머니는 일부러 그녀를 찾아왔습니다. 그리고 이내 곧 자신의 이야기를 들려줍니다. 퀼트에 대단한 재능이 있었던 자신의 이모에게 어린 시절부터 퀼트를 배웠던 애나. Anna, would you serve the next course? 그녀는 이모와 함께 부유한 백인 가족이 사는 집에서 가정부로 일했죠. 어느 날 주인집 손님이자 도시에서 온 젊은 남자가 이곳에 머물게 되고 I don't believe in that servant master sort of thing. You think I thought you were my master? 모두가 잠든 밤 혼자 있는 애나가 있는 쪽으로 아까 그 청년이 걸어옵니다. And Sorry. 그는 자신의 재킷을 벗어주며 더욱 가깝게 다가오는데요. You ever been with a boy before? This is your quilt now, Anna. Won't you get in trouble? I'll pay her back. 그날 밤의 관계로 아이를 가진 애나. 백인 청년은 유부남이었고 그녀의 이모는 주인 몰래 교회를 통해 애나를 다른 곳으로 떠나보냅니다. 임신한 애나를 가정부로 받아준 사람이 바로 글래디와 하이 자매의 어머니였죠. Gladys Joe, why don't you show Anna her room? 자매의 집에서 함께 살게 된 애나. 또래인 애나에게 언니 글래디는 더욱 마음을 썼습니다. oh my gosh, this is very artistic. All the women in my family quilt. 그날부터 글래디는 애나에게 퀼트를 배우며 가까워지는데요. Mother! I made this for the baby. 딸을 낳은 애나. 자매의 어머니는 아기를 위해 입양을 보내자고 했지만 모성애가 생긴 엄마 애나는 반대했습니다. It wasn't the love of a husband I was meant to find, but the love of my daughter. 남자와의 낭만적인 사랑은 딸에 대한 모성애에 비하면 아무것도 아니라는 것을 느꼈다는 애나. I'd rather wonder than kick myself. Well, I'd rather kick myself. 할머니들은 자신이 겪었던 것을 토대로 사랑과 결혼에 관한 관점을 핀에게 이야기해 줍니다. 할머니들이 들려준 이야기 조각들은 핀의 마음속에서 다 모여 아름다운 퀼트가 되고 그녀는 다양한 종류의 사랑이 존재한다는 것을 알게 되죠. 그리고 충동적으로 잘생긴 리온과 하룻밤을 보냅니다. 며칠 뒤 갑자기 온 마을에 태풍이 몰아치고 핀이 가져왔던 수많은 자료들과 그동안 썼던 논문들이 바람에 흩날려 날아갑니다. 마당에서 빨래를 널던 소피아의 집까지 날아간 핀의 논문들. 그때 엠 리드는 짐가방을 들고 집을 나서다 바람을 피해 우선 남편의 작업실로 피신합니다. 몇십 년 만에 다시 들어와 본 남편의 그림 작업실에는 자신의 그림이 있었는데요. 젊은 시절의 그녀에서부터 엄마가 되고 나이든 모습까지 온통 아내의 그림이었죠. 물에 떨어진 종이를 줍기 위해 처음으로 연못에 발을 담근 소피아. 남편이 이 연못을 만들었던 이유를 조금은 느끼기라도 한 듯 그곳에 주저앉습니다. 한편 열린 창문 사이로 들어온 강풍 때문에 망가진 세탁실을 청소하는 글래디. 바람이 잦아들고 다시 모인 할머니들은 핀에게 선물로 줄 퀼트를 며칠 동안 꿰맵니다. 각자 간직하고 있던 사랑의 상처를 치유한 할머니들은 마침내 아름다운 퀼트를 핀에게 선물하죠. 그리고 사랑이 담긴 퀼트를 덮고 까마귀가 이끄는 곳으로 가자 그곳엔 샘이 있었습니다. I was gonna wait until everybody got. 세상에는 여러 종류의 사랑이 존재합니다. 그리고 사랑하는 동안 범한 작은 실수는 오랫동안 상대의 마음속에 큰 상처로 남기도 하죠. 영원하지 않을 수도 가슴을 후벼놓을 수도 있는 게 사랑이지만 마침내 핀은 용기를 내 그와의 결혼을 해보기로 합니다. 영화 아메리칸 퀼트였습니다.